네, 들리시나요? 네. 네, 시간이 되어서 저희 2024년 7월 28일 밀랜드 언약장로교회 주일 예배를 하나님께 드리도록 하겠습니다. 같이 주님의 말씀에 시편 119편 64절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 119:64 says this: The earth, O Lord, is full of your steadfast love. Teach me your statutes. 여호와여, 주의 인자하심이 땅에 충만하였사오니 주의 율례들로 나를 가르치소서. Heavenly Father, we come to you knowing that you love us so much and this world is filled with your love. Help us to understand who you are and how much you loved us, that you gave your Son, Jesus, for our sake. 하나님, 주님께서 오늘 예배 가운데 함께 하시고 하나님께서 그리스도 안에서 저희를 얼마나 사랑하시는지 깨닫고 체험할 수 있도록, 주님을 만날 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네. 찬양하겠습니다.
하나님의 크신 사랑 찬양드리겠습니다. 크신 사랑 하늘에서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 우리 주는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 주소서. 걱정 근심 많은 사람 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 하소서. 처음과 끝이 되신 주님 항상 인도하시소. 마귀 유혹하는 것을 속히 근대하소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 마소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 하소서. 우리는 거듭나서 음욕 얻게 하시고 주의 크신 구원받아 온전하게 하소서. 영광에서 영광 천국까지 이르러 크신 사랑 감격하여 경배하게 하소서. 시간에는 저희 신앙을 소유리문답 57번으로 고백하겠습니다. At this time, we'll confess our faith through the Shorter Catechism, number 57, and we're going to read in Korean first and in English. 57번, 제4계명이 무엇입니까? 제4계명은 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 제7일은 너희 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 육축이나 내 문 안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었음이라. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라 하신 것입니다. Question 57. Which is the fourth commandment? The fourth commandment is remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. O confess our faith through the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니
이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하느님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉으시기 바랍니다. 시간은 저희 죄를 주님께 함께 회개하도록 하겠습니다. This time we'll confess our sins together to the Lord in prayer. As you remember Jesus Christ who died for you on the cross, also remember that all your sins, past, present, and future, are forgiven in Him. On that promise, we pray for forgiveness of sins to God. 기도하실 때 저희 모든 죄를 용서하신 예수 그리스도를 믿고 그 약속 위에 간절히 회개기도 함께 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 시간 주님께 나와서 저희의 삶을 드리며 주께서 인도하시는 중에 저희가 인도하시는 말씀을 고백합니다. 한 주간 들어보면 내 여러 가지 모습으로 마음이 다른 데로 쏠리고 따라잡혔던 거 잊지 말고 주님께서 The words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 하나님 아버지, 저희가 주님께 나와서 예배드릴 때 저희의 범죄가 예수 그리스도의 죽음으로 용서를 받고 저희의 불의함이 의롭다 칭함받은 것이 그리스도의 부활 때문인 것을 다시 한번 기억합니다. Heavenly Father, remember that all our sins are forgiven because Jesus died for us on the cross. And we are called righteous because Jesus is raised from the dead. Help us remember that throughout the worship today. 하나님 주님께서 저희로 하여금 예수 그리스도의 복음을 다시 한번 기억하고 붙잡게 해주셔서 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 헛된 죽음이 아니라 저희를 정말로 구원하시기 위해 그렇게 하셨고 저희같이 연약하고
유혹에 빠지기 쉬운 사람들을 깨끗이 써주셔서 하나님의 거룩한 백성으로 만드시고 계신 것을 오늘도 예배 가운데 체험하고 확신할 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 인도하셔서 주님께서 영광 받으시는 귀한 기쁨의 예배 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 151장, 통일찬송가는 138장입니다. 만왕의 왕 내 주께서 We'll sing in number 151, Alas and did my Savior plead together. Heavenly Father, we come to you in worship because at the cross we have realized how much you loved us and how completely our sins are erased from our record. And we can come to you confidently knowing that you love us no matter what because of what Christ has done for us. So, Father, we pray that you would receive us in your Son. Shine upon us your grace because you are great God and good God and loving God toward us in your Son. Help us to worship you in Jesus Christ. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하시는 것을 저희가 십자가 앞에 나올 때마다 또 부활하신 무덤 앞에 설 때마다 마음속에 기억하게 하시고 예수 그리스도의 그러한 구원하시는 역사 때문에 저희가 주님 앞에 나와서 용납되고 사랑받고 주님의 의로운 백성이라 불릴 수 있게 된 것을 기억하며 하나님을 찬양하게 하시니 감사합니다. 아버지께서 이 시간도 역사해 주셔서 저희 삶 속에 가정에 있는 가족들이 되었든지 직장에서 같이 일하는 동료가 되었든지 특별히 교회에서 함께 예배하고 교제하는 성도들이 되었든지 주님, 저희 주변에 있는 이웃들을 정말로 사랑하게 하시고 예수님께서 우리를 사랑하신 것처럼 그 사랑으로 사랑할 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 저에게 지혜를 주시고 세상을 바로 보게 하시고
세상 사람들은 주님을 알지 못하고 자기의 욕심대로 성공하기를 바라고 그것에 따라 서로를 판단하기도 하지만 저희는 예수 그리스도께서 저에게 소망을 주신 하나님 나라의 기준으로 세상을 보고 저희 자신을 평가할 수 있도록 저희가 받은 모든 것이 은혜이고 또 하나님을 소유하기 때문에 세상 모든 것을 가진 것보다 더 많은 것을 소유했다는 것 때문에 제 마음이 평안할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 또 예배 가운데 제 모든 것을 헌신하며 주님을 사랑한다고 고백하는 그런 귀한 예배가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이 나라를 위해서 계속 기도합니다. 선거가 가까워 오면서 서로를 비방하거나 또 서로 갈라지는 일들이 이 세상에 이 나라에 있는 국민들에게 많이 있는 시간이 되었는데 주님께서 긍휼을 베풀어 주시고 특별히 크리스천들이 빛과 소금의 역할을 감당하여서 서로 의견이 달라도 사랑하는 것이 무엇인지 보여줄 수 있는 그런 교회들이 미국에서 발견될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 특별히 저희 마음도 붙들어 주시고 커뮤니티에서 살 때 정말로 사랑을 베푸는 것이 말로만 하는 것이 아니라 저희의 발로 다가가서 저희 입술을 열어 사랑의 메시지를 나누고 저희 손을 펴서 그들이 쓸 것을 공급하여 주고 나누는 그런 구제가 있는 성도의 삶을 또 교회의 삶을 살도록 주님 인도하여 주셨어서 오늘 또 저희가 나가는 볼티모어 지역에 가서 노숙자분들을 만날 텐데 주님께서 저에게 긍휼을 베풀어 주셔서 겸손한 마음 주시고 정말로 사랑하는 마음 주시고 마음문을 열어주셔서 진정한 소통이 그리스도 안에서 이루어질 수 있도록 기도하는 마음들이 실천될 수 있도록 주님 역사해 주시고 그분들이 저희들의 모습을 보면서 예수 그리스도의 사랑을 느낄 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회에 허락하셔서 선교를 하게 하시니 감사합니다. 스펜서 앤 카멘 선교사님 그리고 이강원 신수기 선교사님 또 앤디킴 목사님 가티오 스쿨 주께서 붙들어 주시고 각 선교지마다 예수 그리스도께서 다스리시는 통치가 체험되는 성령의 역사가 일어나도록 또 교회가 세워지고 믿지 않던 자가 주님께 돌아오는 역사가 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그 일을 위해 저희가 함께 기도하며 선교에 동참하는 저희 성도들 될 수 있도록 교우들 될 수 있도록 교회가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 삶 속에 필요한 모든 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 그 중에 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 하나님께서 이 헌금을 받으시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님이 계획하시고 원하시는 하나님 나라의 사역이 저희 교회를 통해서 이루어질 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 오늘 주실 말씀은 마태복음 26장 1절부터 13절까지 말씀입니다. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 1 through 13. 마태복음 26장 1절부터 13절, Matthew 26, first read in English and then in Korean. 영어로 먼저 읽고 한국말 읽겠습니다. When Jesus had finished all these sayings, He said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor." But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial.
Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 네. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we ask you at this time to open our hearts and our minds so that we may understand what you are saying in this passage. Help us understand who you are and what you have done through your Son, Jesus. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. 하나님 아버지 주님께서 저희 삶 속에 역사하시는 것을 오늘 이 말씀을 묵상하면서 깨달을 수 있게 하시고 예수 그리스도께서 지금 무슨 말씀하고 계신지 저희의 삶 속에 어떻게 복음을 전하시는지 깨달을 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 네. 여러분, 예수 그리스도를 믿는 그리스도의 제자들은 천국을 향해서 걸어가는 삶을 살고 있습니다. 물론 개개인마다 차이는 조금 있겠죠. 어떤 분들은 막 달려가는 분들이 있고 어떤 분들은 민기적 걸어가시는 분도 있을 수 있겠지만 저희는 모두 다 천국을 향해 가는 사람들입니다. 그러십니까? 그렇다면 그 천국 가는 백성들로서 예수님을 믿는 백성들로서 우리가 사는 삶은 지금 우리가 걸어가고 있는 세상에서의 삶은 어떤 모습이어야 할까요? If you're going to heaven and you're walking on this earth toward heaven someday, your current state of life, your life right now, how would that look like? What kind of things should you see in your life? 그것이 저의 삶 속에서 크리스천이니까 이것도 해야 되고 저것도 해야 되는 그런 것으로 저희가 얘기를 하고 있을까요? 물론 크리스천이면 삶의 모습, 눈에 보이는 모습이 달라야 합니다. 그렇죠? 크리스천들인데 막 사기를 치고 이웃을 돕지 않는 이기적인 삶을 산다면 크리스천이라고 할 수 있을까요? 어떻게 생각하십니까? 예수님 믿는다고 하는데 사기를 잘 쳐요. 그러면 크리스천이라고 할 수 있을까요? 거짓말을 잘해요. 근데 크리스천이 돼요. 그 사람의 신앙 고백은 진실일까요? 예배를 안 드려요. 주일은 매주일 돌아오는데 예배를 안 드려요. 그런데 예수님 믿는데요. 그 사람은 크리스천이라고 할 수 있을까요? 사실 그 두 번째 경우는 저희 주변에 좀 많죠. 예전에 교회를 다녔거나 아니면 어떤 계기를 통해서 예수님을 믿게 된 경험은 있는데 삶 속에 어떤 일들이 있으면서 지금은
예배를 드리는 삶은 안 살고 있을 수 있습니다. 그럼 그 사람은 크리스천인가? 크리스천이 아니라고 하기에는 그 수년 전에 나와 같이 영접 기도했던 것이 기억나서 그렇게 말할 수는 없는 것 같고, 그런데 크리스천이라고 하기에는 도통 함께 주님을 찬양하며 예배가 드리는 모습을 볼 수 없으니 고민이 되지는 않으십니까? 혹시 그런 분들이 여러분 주변에 계시다면. 그러니까 예수님을 믿고 천국 가는 백성으로서 삶 속에 보여줘야 하는 모습들 중에 어떤 것을 하고 어떤 삶을 사는 그런 모습들이 있어야 하는 것은, 눈으로 보기에도 있어야 하는 것은 사실입니다. 그런데 내가 오늘 좀 살피고자 하는 것은, 예수를 정말로 믿고 따르는 제자들은 겉에 보이는 모습뿐만 아니라 지금 그 마음 속에 어떤 마음과 생각들을 가지고 사는 사람들인가라는 것을 저희가 살펴보려고 하는 것입니다. 예수님을 믿으면 주일날 예배드리고 가족들이나 직장 동료들에게 거짓말하지 않고 열심히 할 일하고 정직하게 사는 삶, 그 눈으로 보이는 삶만을 얘기하는 것인지, 아니면 실제로 그러한 삶을 가능케 하는 그 사람의 마음에 어떤 모습이 있는 사람이기 때문에 천국 가고 있는 크리스천이 부르는지 생각을 해보자는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보시면, 사실 오늘 본문은 1절부터 4절까지와 6절부터 13절까지 두 개로 나뉩니다. Today's word is two sections, verses 1 through 4 and 1 through 5 and 6 through 13. 그래서 먼저 1절부터 보시면 이렇게 말씀합니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되, 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고, When Jesus had finished all these sayings. 그러니까 여기서는 예수님이 그동안 가르치셨던 모든 교훈들을 마태복음은 5가지 섹션에 걸쳐서 전달하고, 중간중간 예수님이 무슨 일을 하시고 기적들을 베푸셨는지를 보고 적으면서 그 5가지 교훈들을 다 마친 것입니다. According to Matthew, Jesus has finished all these 5 sections of teaching. 그러니까 말로 가르치는 것은 다 가르치신 거예요. 이제 남은 것은 예수님이 계속 가르치고 계셨던 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 고난과 부활의 사역만 남은 것입니다. 그런데 이 시점이 이틀이 지나면 6월절이라 했습니다. In 2 days will be the Passover. 그래서 그 날이 되면 인자는 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 예수님이 당할 고난을 말씀하고 계십니다. 사실 예수님은 자신이 당할 고난에 대해서 이미 여러 번 말씀하셨습니다. 지도자들의 유대인들에게 넘겨져서 결국 이방인들에게 넘겨지고 자기가 어떻게 죽을 것인지 또 부활할 것까지도 말씀을 여러 번 하셨습니다. 여기 6월절이 언급이 되는데, 6월절은 보통 목요일 저녁에 시작해서 그 다음날 금요일 저녁에 그 6월절 식사 만찬을 하는 것이었습니다. 그러니까 그 이틀 전이라고 하면 화요일 저녁이든지 아마 수요일 오전 오후가 되었을 것입니다. 그러니까 주님이 십자가에 달리실 그 시간이 굉장히 가까이 온 것입니다. 6월절에는 백성을 위한 어린 양 또는 어린 염소가 희생되는 날입니다. 그래서 백성들이 그 고기를 먹고 또 애굽을 치던 천사가 그 집을 건너가는 것을 의미합니다. 그러니까 그날에는 6월절에는
백성을 위한 희생 제물이 바쳐지는 날이라는 것을 유대인들은 알고 있었습니다. 그런데 예수님께서 자신이 하셔야 하는 일이 6월절에 일어난다는 것을 말씀하신다면 예수님이 하시는 일은 백성들을 위해 자신을 희생하는 것을 말씀하고 계신 것입니다. 예수님께서 제자들에게 이런 것을 여러 번 말씀하시고 지금 그 일이 닥치기 바로 전에 이 말씀하셨을 때는 실제로 그 일이 일어나면 놀라지 말라 준비시키는 그런 의미가 있습니다. When Jesus talks about his suffering that's coming very soon, he wants the disciples to be prepared so that they will not be surprised when it happens. 그런데 어떻게 됩니까? 실제로 예수님이 체포되는 때가 되면 제자들이 어떻게 해요? 마태복음 26장 55절에 보면 그때 예수께서 무리에게 말씀하실 때 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐? 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤을 때 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. At the time Jesus said to the crowd, Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching and you did not arrest me, but this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted him and fled. 제자들은 예수님께서 여러 번 이것에 대해서 말씀하셨고 베드로 같은 경우는 어떤 일이 있어도 내가 예수님과 함께 죽었으면 죽었지 절대로 버리지 않겠습니다 했는데도 불구하고 정작 그 날이 다가오고 그 순간이 다가오자 다 도망가 버리고 말았습니다. 예수님이 말씀으로 제자들을 준비시키셨지만 막상 그 일이 닥치게 되자 제자들은 예수님의 말씀으로 무장되어 있지 않았던 것입니다. 그들이 예수님이 가르치신 고난과 부활의 의미를 깨닫게 된 것은 그 이후의 일입니다. 우리는 우리 지금 현재 삶 속에서 하나님이 어떤 일을 하고 계신지 종종 다 알지 못합니다. Sometimes we do not understand what God is doing in our lives right now. 그리고 오늘 같은 경우도 예배에 나와서 말씀 듣고 마음속에 깨닫고 기억하려고 하지만 지금 저에게 주시는 말씀이 궁극적으로 다 어떤 뜻인지 다 깨닫지 못할 때도 있습니다. 그러니까 주님께서는 지금도 저에게 말씀을 하고 계시는데 그런 것이 저희 개개인의 삶이나 교회 삶에서 어떤 식으로 적용이 되고 성취될지는 그 의미를 우리가 다 깨닫지는 못할 때가 많다는 것입니다. 하지만 나중에 깨닫게 되는 때가 있고 결국에는 예수님께서 다시 오시는 날이 되면 모두 다 깨닫게 됩니다. 무슨 말씀이냐면 하나님은 저희에게 오늘도 말씀을 주시며 주님의 말씀이 헛되이 돌아가지 않도록 이루시는데 그것이 왜 이렇게 선포가 되고 왜 이렇게 우리가 신앙생활을 하고 있고 이런 것의 의미와 목적은 다 무엇인지는 주님이 오셔야 다 알 수 있단 말이에요. 물론 우리는 예수님의 제자들과는 다르게 그리스도의 십자가 죽음과 부활 이후에 성령의 조명을 받는 위치에 지금 살면서 예배를 드리고 있습니다. 그래서 훨씬 더 깨닫는 게 많습니다. 하지만 그래도 지금 저희 삶 속에서도 다 아는 것은 아닙니다. 우리가 할 수 있는 최선은 무엇인가 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 우리에게 지금 주신 하나님의 말씀이 무엇인지 성령님께서 조명하시는 대로 하나님 나라의 관점으로 해석하고 깨닫는 만큼 하나님 나라 백성으로 살아가시는 것입니다. The best that we can do is to try to understand what God is speaking to us right now, but not on our own wisdom or strength, but by the power and wisdom of the Holy Spirit that God gives us. 그래도 주님의 말씀의 의미를 다 깨닫지 못하고 지나가거나 소홀히 하는 경우가 많습니다.
잠깐 고백인데요. 그 예전이죠. 그러니까 신학교에서 다 배우고 나와서 이제 안수도 받고 설교를 하기 시작하면 저는 신학교에서 솔직히 굉장히 좋았거든요. 복음이 이런 거였구나 깨달으면서 이제 제게 남은 거는 그냥 전하기만 하면 되는 줄 알았어요. 그래서 기회를 얻는 대로 열심히 설교하고 전도하고 그래가지고 이 복음을 전하면 내가 감격했던 것처럼 내 주변에 있는 교회 사람 다 감격하고 정말 부흥하고 다들 기뻐하고 막 큰일이 일어나는 성격상 기대를 많이 했던 건 아니지만 그래도 꽤 기대를 했단 말이에요. 그게 아니더라고요. 그러니까 신학교 다닐 때부터 설교는 거의 매주 했거든요. 애들한테도 하고 어른들한테 다 했는데 말씀을 선포한 만큼 성도들이 변화되는 건 아니었어요. 근데 언제 좀 제가 꽝 하는 게 있었냐면 제가 말씀을 선포하고 있는데 저도 다른 예배 없잖아요. 주일날 제가 선포하는 말씀 저도 듣는 거잖아요. 근데 저도 안 변하더라고요. 저도 하나님 말씀 매주 듣는데 안 변하더라고요. 다 깨닫지 못해요. 주님의 말씀에 끄떡끄떡 하면서도 저의 마음의 상태는 소홀히 지나가는 경우가 참 많이 있습니다. 제가 노력해야 되는 것은 주님 깨닫도록 인도하시옵소서 기도하고 부르짖어야지만 동시에 마음속에 좀 평안을 느낄 수 있는 것은 하나님께서 그럼에도 불구하고 하나님께서 저희를 주님의 말씀 가운데 인도하고 계시다는 사실입니다. 주님께서 원하시는 때에 원하시는 만큼 저로 하여금 주님을 깨달아 알게 하실 것입니다. 주님이 우리보다 더 지혜로우시고 철저한 계획을 가지고 계시다는 것에 소망을 두고 마음의 걱정들을 내려놓으시기 바랍니다. 한편 예수님께서는 제자들에게 준비시키시면서 이런 말씀하시는데 그때 또 어떤 일이 벌어지고 있었는가? 3절에 보시면 verse 3 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. And the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. 대제사장들과 백성의 장로들은 유대인들의 종교적 지도자들입니다. 그들이 다 모여가지고 수뇌부가 모여서 뭘 하고 있었냐면 어떻게 하면 예수를 잡아 죽일까를 지금 계책을 꾸미고 있는 것입니다. 근데 이것이 쉬운 일이 아니었습니다. 왜냐하면 백성들은 다 예수님을 너무나 좋아하고 예수님이 정말로 하나님으로부터 보내심 받은 자라고 마음속에 느끼고 믿고 있었습니다. 그래서 섣불리 예수를 체포하면 오히려 군중이 그 지도자들에게 항거하고 밀란을 일으킬까 봐 두려워했습니다. 참고로 그 당시 대제사장이 가야바였는데요. 여기 3절에 보시면 대제사장들이라고 합니다. 한 사람이 아닌 것처럼 보이는데 그것은 그 당시에 그 가야바의 장인이 안나스라는 사람인데 그 사람이 먼저 대제사장이었다가 이제 공식적으로는 대제사장이 가야바로 바뀌었지만 안나스는 아직도 예전 대제사장으로서 막강한 영향력을 행사하고 있었던 것이죠. 그러니까 지금 여기 모인 사람들은 유대인들 사회에서 정말 조기적인 진짜 지도자들이었던 것입니다. 이들은 왜 예수님을 잡아 죽이려고 했을까요? 한 가지는 이렇습니다. 한 가지는 예수님이 이들한테 좋은 얘기를 안 하셨어요. 화 있을진저 하면서 바리새인들과 서기관들, 사두개인들과 대제사장들을
비판하고 책망하고 너희들이 그 가운데 있으면 반드시 지옥에 떨어질 것이라고 말씀을 하셨습니다. 그러니까 먼저 이 사람들 눈에는 예수님이 곱게 보이지 않았습니다. 또 동시에 그들은 이런 걱정이 있었습니다. 예수님이 이렇게 군중을 몰고 다니면 그러면 로마 제국의 권세들이 이것을 보고 로마의 황제를 항거하는 그런 세력으로 퍼질까 봐 군대를 보내서 미리 진압을 하는 사태가 벌어질 수도 있다라는 걱정을 유대인들의 지도자들은 하였습니다. 그러니까 지금 현재 시스템이 그대로 유지되도록 하기 위해서는 예수님이라는 사람은 제거되어야 했던 것입니다. 그래서 몰래 예수를 잡을 계책을 마련하려고 대제사장의 관정에 모여서 논의하고 있었습니다. 무슨 얘기입니까? 한쪽에서는 예수님이 자신의 죽음에 대해서 제자들을 준비시키시며 말씀하고 계셨는데 또 다른 한쪽에서는 예수님을 잡아 죽이려고 그 유대인의 지도자들, 하나님의 복음을 전해야 되는 사람들이 하나님이 보내신 예수님을 잡아 죽이려고 계획을 획책하고 있었다는 것이죠. 그런데 아까 말씀드린 대로 하나님은 예수님이 있는 그대로 가르치시는 그 가르침을 통해서도 하나님 나라를 선포하시지만 하나님 나라의 선포를 이루시지만 이 그리스도의 대적들이 주님을 잡아 죽이려고 흉계를 꾸미는 그 일까지도 하나님 나라의 목적을 위해 사용하셨다는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 자기 백성을 위해서 대속의 죽음을 죽는 것은 이 대제사장들과 그리고 백성의 장로들이 몰래 모여서 흉계를 꾸며서 주님을 체포에다가 심판같지 않은 심판을 하면서 이방인들에게 넘기고 이런 불의한 방법으로 죽이는 것을 통해 하나님께서는 그리스도를 통한 구원을 이루셨다는 것입니다. 로마서 8장 28절에 보시면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. 하나님께서는 우리 삶 속에 일어나는 모든 것들을 사용해서 결국은 다 하나님의 목적을 이루십니다. 현재 우리 삶 속에 일어나는 모든 일들을 하나님께서 섭리하고 계시는 것이며 우리 각 사람의 개인의 역사나 교회에서 일어나는 일들이나 이 나라와 세상에서 일어나는 일들도 모두 주관하고 계십니다. 그래서 하나님께서 자기 백성을 구원하시는 일이 이루어지게 하시고 언약 백성이 쓰러지지 않게 보호하신다는 것입니다. 그래서 그 다음 구절을 보면 이것이 이제 그 세 번째 부분인데 6절에 보시면 이렇게 말씀합니다. Verse 6 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 예수님께 향유를 부은 사건은 사복음서에 다 나와 있습니다. 그런데 그 마가복음 14장에도 나오고 요한복음 12장에도 나오고 누가복음 7장에도 나옵니다. 근데 누가복음 7장에서 일어나는 향유를 부은 사건은 그 동네의 죄인이 예수의 발에 눈물과 향유를 뿌리면 머리털도 닦았던 사건인데 그것은 다른 복음서에서 나오는 것과는 다른 사건으로 보여집니다. 그러니까 오늘 본문의 사건은 마가복음 14장과 요한복음 12장에서 일어난 일과 같은 사건이라는 것입니다. 근데 여기는 간단하게 나와 있지만 요한복음과 마가복음을 보면 특히 요한복음을 보면 좀 더 자세한 내용들이 나와 있는데 그건 뭐냐면 예수님이 가신 곳은 지금 있는 곳은 베다니이고 베다니에는 누가 있냐면 그 예수님이 죽은 자 가운데 살리셨던 나사로가 있습니다. 나사로와 그의 누이들 마르다와 마리아가 있습니다. 그런데 그 동네에서 예수를 위해서 잔치가 벌어진 겁니다. 그런데 그들이 잔치를 벌였던 집, 그것이 바로 베다니 나병 환자 시몬의 집인 것입니다. 시몬이 사는 집인지
아니면 옛날에 나병 환자였던 시몬이 지금 실제 사는 집인지 아니면 그 집이 그 나병 환자 시몬의 집으로 불렸던 것인지 그건 잘 모릅니다. 하지만 중요한 것은 뭐냐면 예수님이 사랑하는 자들, 예수님을 사랑하는 사람들이 예쁜 잔치에 가서 음식을 먹고 싶다는 것인데 그 사건은 뭡니까? 시몬의 집에서 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때 그때 한 여자가 요한복음에 보면 마리아라고 나오는데요. 한 여자가 와서 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 요한복음에는 발에도 부었다고 합니다. 예수님께 향유를 부은 것입니다. 왜 향유를 부었는가? 저희가 좀 그 당시 문화를 좀 이해할 필요가 있습니다. 뭐냐면 여러분 누구한테 초대받아서 그 집에 가면 어떻게 하시나요? 초대받아서 갈 때 뭐 들고 가세요? 보통 들고 가시죠? 보통 들고 가시잖아요. 초대받아서 누가 들어오면 그 사람을 위해서는 그 집에서 뭐 하나요? 이거는 그냥 대답 안 하신다는 거. 식사를 보통 준비하죠. 근데 뭐 집집마다 다를 수 있겠지만 식사를 준비하기, 식사에 앉기까지 어떤 약간 좀 그런 신발을 여기서 벗어놓고 그를 환영하는 것 같으면 옷차림도 어떻게 좀 집에 있지만 또 이렇게 차려입기도 하고 여러 가지가 있겠죠. 그 사람을 얼마만큼 존중하느냐에 따라서 그 손님을 맞이하는 집에서 있는 사람도 뭔가 좀 하는 것이 다르단 말입니다. 그 당시에는 손님이 들어오면 이렇게 그에게 기름을 부었다고 합니다. 그걸 어떻게 우리가 살짝 알 수 있냐면 아까 말씀드렸던 누가복음 7장에 일어나는 사건에서는 그 시몬이라는 사람이 어떻게 예수님을 초대해놓고서는 좀 홀대했는가를 얘기할 때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 7장 46절에 너는 내 머리에 감람유도 붓지 아니하였을 때 그는 그 여자는 향유를 내봤대. 그건 무슨 얘기예요? 네가 기본적인 예의를 가지고 나를 사랑하는 마음으로 나를 초대한 것이었다면 나에게 당연히 감람유나 어떤 기름을 붓고 환영했을 텐데 너는 그거 전혀도 안 했는데 너희가 그러니까 죄인이라고 부르는 이 동네의 죄인인 여자는 나에게 와서 자신이 가진 가장 귀한 것을 쏟아부었다는 거죠. 그러니까 이 향유가 이 기름이 표시하는 것은 그 사람이 지금 그 향유를 붓는 기름을 붓는 대상을 얼마만큼 사랑하고 존귀하게 여기는지 그 마음의 헌신을 보여주는 것입니다. 그래서 마리아가 예수께 보통 감람유가 아니라 값비싼 향유를 부은 것은 그만큼 예수님이 귀하신 분이라고 고백하는 것이었습니다. 마리아는 전심을 다해서 예수님을 맞이한 것입니다. 또한 여러 가지 의미를 가질 수 있을 것입니다. 예수님께서 하나님이 보내신 메시아라는 것을 마리아가 믿었다면, 백성들이 알았다면 메시아라는 것은 기름 부은 자라는 것을 뜻하는 것인데 예수님이 죽을 날이 임박해서 그때 그 잔치하는 집으로 들어왔을 때 그의 백성들이 그의 기름을 붓는 것은 메시아라는 것을 상징하는 것이 있었을 것입니다. 그것을 마리아가 이해했는지 안 이해했는지 잘 모릅니다. 그러나 중요한 것은 그 일이 일어났다는 것이고 그것이 상징하는 의미를 예수님께서는 지금 가르치고 계시다는 것이죠. 그런데 그것을 살피기 전에 한 가지 볼 게 있습니다. 뭐냐면 8절에 보니까 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐. 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠기도 하거든요. 다른 곳에 보면 요한복음 같은 데 보면 이거 가룟 유다가 얘기했다고 하는데 여기서는 제자들이라고 얘기하는 거 보니까 유다만이 얘기한 게 아니라 지금 제자들이 다 이걸 보면서 화내는 거예요.
근데 화를 내는 것이 막 소리치면서 하는 게 아니라 자기들끼리 수근수근하면서 화내는 거예요. 이 여자가 지금 이 비싼 걸 여기다가 예수님께 부은 이게 뭐 하는 짓인가? 이게 얼마나 비싼 건지 모르는가? 차라리 이것을 팔아서 그 돈을 가룟 유다는 300데나리온이라고 하는데 그 돈을 가져다가 가난한 사람들에게 구제를 했으면 훨씬 더 값어치 있는 일들을 했을 텐데 이게 무슨 낭비인가 한 것입니다. 교회에서 그 일할 때 성도들이 섬길 때 가끔 가다가 좀 마음이 안 맞고 다툴 때가 있습니다. 여러분은 그러신 적 없어요? 없으신 겁니다. 근데 보통 어떤 거 가지고 다투냐면 별거 아닌 거 가지고 다투요. 많은 경우에. 근데 별거 아닌 게 또 별거가 아닌 게 아닌 게 사실은 말 되는 얘기거든요. 그 돈을 거기다 그렇게 쓰면 어떡해. 그게 정말로 하나님께서 허락하신 귀한 헌금들이 피땀 흘려서 낸 헌금 가지고 그렇게 사용하는 게 맞나. 이런 거 가지고 다투기도 하고 가치관들이 서로 다릅니다. 어떻게 쓰는 것이 맞는지. 제자들은 이 여자가 예수님께 나와서 엄청나게 귀한 그 당시 시가로 지금 말로 하자면 몇만 불 될 수 있는 그 향유를 그 옥합을 깨뜨려서 붓는 것의 의미를 몰랐어요. 이 여자가 왜 이러는지. 그리고 그 여자를 판단한 겁니다. 제자들은 예수님이 계속해서 가까이서 나는 곧 십자가에 달려 죽을 것이고 고난받고 죽을 것이고 부활하여서 이 모든 걸 다 말씀해 주셨거든요. 그런데 그들은 그게 사실 무슨 뜻인지 잘 몰랐어요. 당장 예수님이 죽는다는 것에 대해서 여러 번 들었지만 그것에 대해서 실감을 느끼지 못했어요. 그런데 이 여자는 예수님 말씀하시는 걸 듣고 마음속에 무엇인가 지금 언제 또 예수님을 볼지 모르는데 볼 수 있을지 모르는데 무언가 예수님을 위해서 하고 싶었던 것입니다. 무엇이었냐면 자신이 가지고 있는 가장 귀한 것을 예수님께 쏟아부은 것입니다. 예수님은 그 향유가 300데나리온인지 아닌지는 상관이 없었어요. 이 여자가 나를 지극히 사랑하고 나에게 자기 가진 모든 것을 헌신했다는 그 마음이 중요했던 것입니다. 그래서 예수님께서 그들이 수근수근하는 것을 아시고 10절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 좋은 일이라는 것은 아름다운 일을 하였느니라 라고 말씀하시는 것입니다. But Jesus, aware of this, said to them, Why do you trouble this woman? For she has done a beautiful thing to me. 왜 아름답고 좋은 일일까요? 이 여자의 마음에 있었던 것이 아름답고 좋은 일이었기 때문인 것입니다. 성경의 다른 곳을 보면 마리아가 어떤 사람인지 여러분 잘 아시죠? 그 언니 마르다는 어떤 사람이에요? 예수님이 오시면 다 같이 주방에 모여서 열심히 일을 하고 뭔가를 해내야 되는 그런 사람인데 자기 동생 마리아는 주방 일을 도울 생각을 안 하고 예수님 발치에 앉아가지고 그 말씀만 그냥 듣고 있단 말이에요. 섬기는 일을 하는 것이 잘못되었다는 것이 아니라 마리아가 가지고 있던 예수님에 대한 사랑이 귀하다는 것입니다. 그것을 예수님께서는 인정하시고 알아주시고 아름다운 일을 하였다라고 칭찬하십니다. 그래서 뭐라고 말씀하십니까? 제자들에게 11절에 보시면 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. You always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial.
가난한 자들을 위해서 너의 재산을 팔아서 돕는 것을 하라고 하십니다. 그것을 막는 것이 아니에요. 그러나 지금 이 순간에는 예수님이 십자가에 달리시기 며칠 전에 중요한 순간에 가난한 자를 돕고 구제하는 것보다 훨씬 더 중요한 일이 지금 있었다는 것입니다. 그것은 십자가에 달려 세상 죄를 지고 짊어가는 어린 양이 죽음을 당할 그 일에 앞서 그 장례를 준비하고 의미를 되새기고 기념하며 하나님께 바치고 헌신하는 그런 것이 더 중요했던 것입니다. 이 여인이 예수님께 향유를 부은 일은 이제고 예수님이 십자가에 달리시기 전에 자신이 할 수 있는 최대한을 주님께 부어드린 것입니다. 정확하게 마리아가 어떻게 예수님께서 무슨 일을 하실 것인지 다 이해했는지 향유를 붓는 것이 정말 메시아에 대한 의미인지 다 알고 있었는지는 저희가 알 수 없습니다. 하지만 확실한 것은 마리아는 이제 죽으러 가시는 예수님을 위해 자신의 최상의 것을 바쳤다는 것입니다. 예수님은 실제로 마리아가 무슨 일을 한 것인지 그 의미를 설명해 주시는데 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하함이라. 주석에 이런 설명이 좀 있습니다. 어떤 설명이냐면 그 당시 유대인들 가운데 장례가 있으면 그 죽은 사람을 헝겊에 둘러싸고 또 살 때 마치 애굽에서는 미이라를 만드는 풍습이 있었던 것처럼 유대인들에게는 그에게 기름을 붓고 이렇게 염을 하는 그런 풍습이 있었습니다. 그러니까 장례를 제대로 치러주려면 그 기름이 들어가요. 그런데 그런 거 안 하는 경우가 있습니다. 언제냐면 범죄자들은 죽어도 그렇게 안 해줘요. 범죄자들이 사형당하면 그런 거 안 해줘요. 근데 예수님은 어떻게 죽는다고요? 가장 극형에 처하는 사형을 십자가 위에 당하는 거예요. 그러니까 그분이 죽으실 때는 범죄자로 취급당해서 향유로 뿌림받음을 못 받는 거예요. 근데 마리아가 지금 한 일은 그리스도께서 죽기 전에 그의 장례를 위해 그의 몸에 향유를, 가장 귀한 향유를 부은 것입니다. 그래서 예수님께서는 내가 진실로 너에게 이르노니 13절에 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. 지금 현재 복음서에 이 일이 기록되었기 때문에 세상에 성경이 전파되는 곳마다 이 여자가 한 일이 당연히 기억됩니다. 그런데 저는 좀 늦게만 알고 있었는데, 생각했었는데 여기서 예수님께서 말씀하시는 것은 그리스도께서 우리를 사랑하셔서 십자가에서 죽으신 것은, 그 복음의 메시지는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주고 기념하는 것입니다. The fact that the gospel says Jesus died on the cross for his people to forgive their sins reminds us that God loves us so much. That's what we remember. 그게 기억되는 것인데, 복음이 전파되는 곳마다 이 여자가 행한 일이 또 기억되어야하는 것은 무슨 의미인가? 그것은 그리스도가 우리를 사랑하신다라는 메시지가 가는 곳마다 그 사랑을 받은 백성이 그 예수님을 얼마나 사랑하는지도 함께 전달된다는 거예요. Not only the fact that Jesus loves you, that's the message that's being spread throughout the whole world right now, but also the fact that His people who receive Jesus' love, the fact that they also love Christ so much, that's being spread out. 무슨 말입니까? 지금 여러분이 여러분 마음속에
예수 그리스도께서 나를 사랑하시고 자기 몸을 버리신 것이 너무나 감격스러워서 매 주일 모일 때마다 여러분 마음에 사랑하는 헌신을 가지고 주님께 나아오면 주님께서는 그것을 기억하신단 말이에요. 하나님이 여러분이 예수님을 얼마나 사랑하는지 하나하나 다 기억하고 계신다는 거죠. God remembers how much you love Christ. Every single one of us. If we ever love Jesus Christ. 말씀하시겠습니다. 주님께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 가진 것 중에 가장 귀한 것을 300데나리온에 팔아서 가난한 자를 구제하는 것이 아닙니다. 볼티모어 홈리스 아울렛 나가는데 꼭 그 말씀을 드려야 되는지 잘 모르겠지만 그 일을 하지 말라는 게 아니라 그것이 가장 중요한 것이 아니라는 말씀입니다. 중요합니다. 해야 돼요. 근데 그게 가장 중요한 건 아니에요. 그걸 하더라도 또는 그거에 못 나가더라도 더 중요한 거는 여러분 마음에 지금 주님 앞에 앉아서 나를 사랑하신 그리스도의 사랑을 내가 깨닫고 있는가. 그래서 그 사랑 때문에 지금 내가 주님 앞에 헌신하고 예배를 드리고 있는가. 그것이 정말로 중요한 것입니다. 어제 이 동네 잠깐 들리신 목사님 한 분을 만났는데요. 아침에 만났는데 그런 얘기 하시더라고요. 교회에서 뭘 하는지 어떤 사역을 하는지 중요하지만 그렇게 중요하지는 않대요. 아니 중요한 사역을 해야 되는 건 맞는데 그 중요한 사역을 하기 전에 먼저 중요하게 해야 되는 게 있대요. 그게 뭐냐면 교회의 문화라는 거예요. 교회의 문화가 그러니까 서로가 서로를 대하고 서로에게 얘기하고 서로 대하는 그 방식의 몸으로 느껴지는 문화가 크리스천 문화여야 된다는 거예요. 그게 안 되면 이 교회에서 무슨 일을 하더라도 결국에 가서는 우리 개성이 드러나서 서로 상처 주고 사람들 힘들게 하고 그런 일들이 다반사라는 거예요. 그분은 예전에 목회하셨을 때는 그 소그룹 사역을 하면 크게 했었는데 잘 되다가 엄청나게 힘든 일이 그 소그룹 사역 때문에 일어나가지고 사람들이 막 떠나고 막 이렇게 갈라지고 이런 일들이 겪어졌어요. 그러면서 깨달았던 게 그런 거예요. 소그룹 사역도 중요하지만 소그룹 사역을 하는 교회에 있는 성도들이 어떤 마음으로 서로를 대하는 문화를 가지고 있는 거가 더 중요하대요. 그래서 저희 교회를 한번 생각해 봤어요. 우리는 크리스천 문화를 가지고 있는 교회인가? 여기서 말하는 크리스천 문화는 큰 게 아닙니다. 그러니까 뭐냐면 그냥 음식 먹으려고 둘러앉으면 그냥 기분이 좋은 거. 내가 막 열심히 일하고 있는데 주중에 마음속에 교회에 있는 교우가 생각나고 위에서 기도 마음 생기고 좀 연락이라도 한번 해보고 싶고 내가 힘든 일이 있으면 그 사람한테 기도 부탁하고 싶고 누가 뭐 잘못했다는 말이 들리면 마음속에 비방하는 생각이 아니라 위하는 마음으로 안타까워하는 마음 생기고 내가 혼자 하면 더 잘할 수 있는데 나 혼자 하는 것보다는 내 형제자매들과 함께 하고 싶어. 그러니까 좀 이렇게 표현하고 싶어. 그냥 서로 좋아하는 거. 예수님 때문에 서로 좋아하는 거. 그게 크리스천 문화라고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 저희는 서로 예수 그리스도께서 우리를 사랑하셨기 때문에 서로 좋아하고 사랑하고 있습니다.
예수님께서 저희를 사랑하신 것이 삶 속에 나타나는 오늘 주일과 이번 주가 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we come to you knowing that it's impossible to love each other on our own, even though we might try really hard. It's incredibly difficult to love each other and follow your command, but it's only possible and it's the only option if we understand how much you love us in Jesus Christ. And Christ's love is perfected in our hearts, then we can not but only love each other and want to be with each other and pray for each other. Pray that you will make us that kind of people, that kind of church. 하나님 아버지, 주님께서 저희 교회에 특별히 역사를 해주셔서 다른 그 어떤 것보다도 예수 그리스도의 사랑을 깨닫는 그런 성도들로 가득 차게 주님 인도하여 주셔서 개인적으로만 그냥 나 열심히 신앙생활 하는 것으로 보여주고 증명하려는 그런 신앙생활이 아니라 하나님이 정말로 우리를 얼마나 사랑하시는지, 또 이 교회 안에서 서로 관계를 맺게 하시면서 얼마나 사랑하시는지 이 교회 삶을 통해 조금씩 조금 더 깨달으며 교회에 있는 교우들을 서로 사랑하는 그런 일이 저희 가운데 문화로서 잘 잡기를 간절히 구합니다. 아버지께서 저희를 계속 변화시켜 주시고 하나님께 나아가게 하셔서 오늘 하루도 마리아가 예수님께 가장 값비싼 것을 아낌없이 부으면서 낭비라고 생각하지 않았던 것처럼 저의 가장 귀한 마음들을 주님께 드리는 그런 주일 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 같이 일어나셔서 찬송가 214장 통일 찬송가는 349장입니다. 나주의 도움 받고자 하고 sing in number 214 Jesus my Lord to thee I cry. 주소
grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, the fellowship and strengthening of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 깨닫게 하심이 예수 그리스도를 마음으로 사랑하고 삶 속에서 헌신하기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 주보에 나와 있는 광고 몇 가지 보겠습니다. 오늘 예배하게 하신 하나님께 감사를 드리고요. 혹시 온라인으로 예배를 드리셨으면 속으로 단독방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 말씀드린 대로 오늘 예배 후에 볼티모어 홈리스 아웃리치가 있습니다. 혹시 저희가 따로 준비해야 되는 거 있나요? 네, 다 준비는 마쳤다고 합니다. 그래서 참여만 하시면 되겠습니다. 예배 끝나고 잠시 친교 시간 조금 갖고 같이 모여서 기도한 다음에 투단을 하도록 하겠습니다. 이번 주 수요일 오후 8시에 온라인으로 수요성 공부 창조에 관한 두 번째 시간 갖게 됩니다. 많은 참여를 부탁드리고요. 8월에 생일을 맞으시는 교우님들을 축하드립니다. 박미영, 전용진, 홍정희, 박별령, 김세영 교우님들 축하해 주시고요. 그리고 사실 오늘이 박주현 자매님 생일입니다. 기억하시는 대로 축하를 해주시면 감사하겠습니다. 그 외에 혹시 다른 광고들이 있을까요? 있습니다. 광고 있는데요. 살람센터에서 이제 여름에 가을 학기 시작하기 전에 학용품을 가방에 담아서 아이들에게 주는 사역이 있는데 그것에 저희가 동참을 해오고 있습니다. 그래서 이번에도 가방을 적어도 한 15개 정도 준비를 해서 거기에 채워서 이제 보내주려고 하는데 저희 그동안 여러분 구제헌금 내신 그 구제펀드에서 저희가 사용을 해서 하려고 하고요. 또 여러분 마음에 혹시 거기에 더 보태고 싶다 그런 마음들이 있으시면 그것을 위해 특별 지정 헌금을 해주시면 되겠습니다. 헌금 봉투에 내실 때 따로 적어주시면 되겠습니다. 수를. 그리고 더 중요한 광고는 그 사역을 이렇게 코디하실, 진행하실 발런티어가 필요합니다. 어느 분이 하시겠습니까? 지금 마음에 갑자기 뜨끔하신 분은 저기 구제를 담당하시는 이영수 집사님께 와서 조용히 말씀해 주시면 저희가 많이 감사드리겠고요. 또 사역이 원만하게 진행되도록 돕겠습니다. 저희가 생각하는 시간은 8월 18일 날까지 다 준비를 해서 구입해서 저희 친교 시간에 좀 같이 패킹도 하고 전달하는 거는 그 다음 주나 그 주 중에 전달하든지 아니면 다음 주에 같이 하든지 이렇게 하도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으신가요? 다른 거 없으신가요? 예. 이번 주 중에 또 한국에 갔던 교우들 돌아오게 되는데 무사히 돌아올 수 있도록 기도해 주시고요. 또 오늘도 황영준, 김기원 형제자매께서 대신 참석을 해주셨습니다. 대신 안 했지만 그래도 감사드리고요. 같이 교제 나누시고 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 식사기에 다음 주의 친구 나누도록 하겠습니다.